यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं सदा मह्यं तथादि स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीकुरन् वैष्णवां च श्रीरूपं चाक्रजातं सगकनरघुनाथितं तां सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां च कनललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये मां च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्राह्मण्य हिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदन्ताय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय कालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनि नामस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसत्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी स्टार्ट பண்ணுங்க माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी। थैंक यू राजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी प्रणाम माता जी। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे जय माता जी हरे कृष्णा 1 second माता जी। हरे कृष्णा। ओके माता जी
Krishna, 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 ஹரே கிருஷ்ணா. அஹ் இன்று வகுப்பிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மங்களூர் துளை கோயில் சார்பாகவும் வருக வருக என அன்போடு வரவேற்கிறோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அவர்களையும் ஆச்சாரியர்கள் அனைவரையும் வகுப்பெடுத்த ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துவிட்டு வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துவிட்டு இன்றைய வகுப்பிற்குள் செல்வோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லைட்ல என்ன இருக்குன்னா, மேற்கத்திய நாடுகளில் ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தை தொடங்க அதிக ஆர்வம் இருந்ததால் ஜூலை 1966 நியூயார்க்கில் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவால் அவருடைய ஆச்சாரியரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் இஸ்கான் தொடங்கப்பட்டது. 1970களில் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடந்த ரத யாத்திரையில் பிரபுபாதா கலந்து கொண்ட புகைப்படம் இது. அமெரிக்காவில் 3 ரதங்கள் ஜெகநாத யாத்திரைக்காக அங்கேயே செதுக்கப்பட்டன. அந்த ஸ்லைடு தான் இப்ப பாக்குறோம். பட்டாயிடுச்சு ஸ்லைடு. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mataji Hare Krishna. மாதாஜி. ஒன் செகண்ட் மாதாஜி, ஷேரிங்ல பிரச்சனையா இருக்கு. லேப்டாப் இஷ்யூ மாதாஜி. மாதாஜி வீடியோ கூட ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆடியோ மட்டும் போடுற மாதிரி பாருங்க மாதாஜி. நெட் இஷ்யூஸ் தான் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன் செகண்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஸ்கிரீன் தெரியுது மாதாஜி. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. இப்ப தெரியுதுங்களா மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. சாரி டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும். இதுல வந்துட்டு பிரபுபாதரைய குழந்தை பருவத்துல ஜெகநாத் யாத்திரை நடத்த விரும்பியிருக்காரு. அதனால அவருடைய தந்தை சிறிய ரதம் செஞ்சு நண்பர்களுடன் வீட்டின் அருகிலேயே ரத யாத்திரை நடத்தின ஸ்லைடு ஒண்ணு. அடுத்த ஸ்லைடு இரண்டுல அவர் தனது ஆன்மீக குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியை சந்திக்கிறார் 1922. மேலும் 1933 தீட்சை பெற்றார். அந்த ஸ்லைடு இருக்கு. அடுத்தது பிரபுபாதா வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர். பெற்றோர் திரு கௌர்மோகன் டே மற்றும் திருமதி ரஜினி டே, அவங்களுடைய பெற்றோருடைய பெயரு. அடுத்து இன்னொரு படத்துல அடுத்து இருக்கிறது. மேற்கத்திய நாடுகளில் அவர் கிருஷ்ண பக்தி புத்தகங்களை விநியோகிக்கவும் பிரசங்கிக்கவும் தனது குருவின் கட்டளை பின்பற்றினார். அவரது பிருந்தாவனத்தில் இருந்து டெல்லிக்கு நடந்து சென்று புத்தகங்களை தயாரித்து உரை எழுதி அச்சிட்டு புத்தக அட்டை சேர்த்து விநியோகிக்கவும் செய்தார். இவர் நடத்தியதில் இருமுறை வெப்ப பக்கவாதம் ஏற்பட்டது அப்படின்னு இருக்கு. அடுத்து அவர் திருமணம் செய்து கொண்ட போதும் அவர் எப்போதும் கிருஷ்ண நாமத்தை உபதேசித்து வந்தார். அதுல பிருந்தாவனத்தில் ராதா தாமோதரர் கோவிலுக்கு அப்புறம் இடம் பெயர்ந்து சென்றார் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. தலைவர்களுடன் பிரபுபாதர் கிருஷ்ண பக்தி குறித்து கலந்துரையாடிய படமும் இதுல இருக்கு. அடுத்து சுமார் 70 வயதில் 1965 ஜலதூதா கப்பல்ல உரிமையாளர் சுமதி முரார்ஜின்றவங்ககிட்ட அனுமதி கோரி அமெரிக்காவுக்கு வந்தார். வழியில் 2 மாரடைப்புகள் வந்தன. அதனால அந்த ஜலதூதா கப்பலுடைய படம் இருக்கு. அடுத்து அங்க வெளிநாட்டுல போயிட்டு அவங்க பிரச்சாரம் பண்ற படங்கள் இருக்குது. அதுல ஹிப்பிகளின் நடுவே ஹரே கிருஷ்ணா பஜனை செய்கிறாங்க சான் பிரான்சிஸ்கோல.
அடுத்து இதுல வந்து தாம்சன் ஸ்கொயர் பூங்கால வந்து மதியம் 2 மணி அளவில் மாலை 5 மணி வரை 2 மணி முதல் 5 மணி வரை தனது கர்தால் தாள வாத்தியம் வந்து கூட இருக்கிறவர் வந்து அவர் தான் யூகேல வந்து ஜார்ஜ் ஹாரிசன் இருக்கிறாங்க. மியூசிக் குரூப்ல இருக்கிறவரு. அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்திற்கு நிறைய பணம் தானமாக கொடுத்திருக்கிறாங்க. கோயில் வந்து அதே மாதிரி லண்டன்ல இஸ்கானுக்காக அவர் கட்டி கொடுத்திருக்கிறாரு. இத்தனை புத்தகங்கள் 70க்கும் மேற்பட்ட வேத இலக்கியங்களை மொழிபெயர்த்து உள்ளார் நமது பிரபுபாதர் அவர்கள். பல்வேறு தலைவர்களையும் சந்தித்திருக்கிறார். மக்கள் ஆர்வத்தை உணர்ந்து அவர் பேக் டு காடெட் என்ற ஒரு பத்திரிகையை தொடங்கினார். அடுத்து இது எந்தெந்த நாடுகள்ல எத்தனை முறை வந்து 12 முறை உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்திருக்காங்க. 1965 1977 வரை எத்தனை நாட்கள்ல எத்தனை கோயில்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறோடைய படம். பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. உலகெங்கிலும் உள்ள தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம். கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஐன்ஸ்டீன் அவங்களுடைய படம் இருக்கு. நான் பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தையும் மிதம் மிஞ்சியதாக தெரிகிறது அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர் விஞ்ஞானி ஐன்ஸ்டீன் அவர்களே சொல்லியிருக்காங்க. ஷேர் ஆகல கட் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. யாராவது ஹெல்ப் கூப்பிட முடியுமா மாதாஜி? பத்மா மாதாஜி யாராவது ஷேரிங்க்கு? ஓகே மாதாஜி. ப்ளீஸ் கூப்பிட்டு ஹரே பாருங்க கிருஷ்ணா. மாதாஜி. தேங்க்யூ. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. மாதாஜி. என்னாச்சு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி? என்னாச்சு மாதாஜி? லேப்டாப்ல ஏதோ இஷ்யூ இருக்குன்னு ஷேரிங் நினைக்கிறேன் ஆக மாதாஜி. மாட்டேங்குது. போன்ல ஷேர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க மாதாஜி. அப்போ அதான் பாக்குறேன் மாதாஜி. சரி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி போன் போட்டீங்களா? எஸ் மாதாஜி, கம்மிங் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே,
ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, என்ன கோ-ஹோஸ்ட் கிருஷ்ணா பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க. சரி மாதாஜி, பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே ஹரே, ஸ்லைடு ஹரே நம்பர் ராம சொல்லுங்க. ராம எந்த ராம. ஸ்லைடு நம்பர்ல இருந்து ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணும்? 5th ஸ்லைட் போடுங்க மாதாஜி. எத்தனாவது கேக்கல? 7th ஸ்லைட் மாதாஜி. ஓகே 7. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நெக்ஸ்ட் கிருஷ்ணா ஸ்லைட் மாதாஜி. கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. அடுத்து நெக்ஸ்ட் போங்க மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் சாப்டர்க்குள்ள போயிடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கேக்குதுங்களா? இப்ப பேசுங்க. மாதாஜி சாப்டர் போங்க மாதாஜி. லெசன் ஃபர்ஸ்ட் லெசன் போங்க. சாப்டர் 1ல தான் இருக்கேன். இது இல்லையா? அதுதான் மாதாஜி. நான் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றேன், நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டே போங்க ஸ்லைட். அது ஓகே. எத்தனாவது ஸ்லைட்ல இருந்து நான் இப்ப காமிக்க? நீங்க அந்த 12 தாண்டி போங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா நான் சொல்றேன். அது ஓகே சாப்டர் மாதாஜி. போங்க. ஸ்டார்டிங் ஸ்லைடு தான் நான் கேக்குறேன். 13th எனக்கு வேற எஸ் மாதாஜி. ஓகேவா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே. நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ சொன்னா மாதாஜி. போதும், நான் அடுத்தது மாத்துறேன். சேஞ்ச் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், தடங்களுக்கு வருந்துகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையின் மனநிலை அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும். கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்கு கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியமில்லை. பகவத்கீதை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அது அவரின் நலனுக்காகவே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல மொத்தமா 700 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. அதுல
574 ஸ்லோகங்கள் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரால் உபதேசிக்கப்பட்டது. 41 ஸ்லோகங்கள் சஞ்சயன் அவர்களால் பேசப்பட்டது. அர்ஜுனனால் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் 84. விருதராஷ்டிரன் அவர்களால் கேட்கப்பட்ட கேள்வி 1. மொத்தத்தில் 700 ஸ்லோகங்கள் பகவத்கீதையில் இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார் இல்லைங்களா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நிலையில L1ல பார்த்திருக்கோம். குருஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவிடம் சரணடைந்தார். அதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுன விஷாத யோகம். நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். இதுல துரியோதனன் அவருடைய படம் இருக்கு, அர்ஜுனன், திருதராஷ்டிரன் அவர்களுடைய படம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கு, ஸ்ரணவம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு இருக்கு. இது 9 நிலைகள்ல பகவான வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 9 முறைகள் எளிமையான கேட்பது, பகவத்கீதையை கேட்பது, பகவானுக்கு நாமத்தை உச்சரிப்பது, அவருக்கு அர்ச்சனை செய்வது, பாத சேவனம் செய்வது, ஆத்ம நிவேதனம்னா முழுமையாக சரணடைவது. இப்படி 9 முறைகள் இருக்கு பகவானை வழிபடுவதற்கு அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது முதல் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம். இது 1வது பதத்திலிருந்து 11 பதம் பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை. 12வது பதத்திலிருந்து 20வது பதம் வரை மங்களங்கள் பொருந்திய கிருஷ்ணர் பகவானை பற்றியது. பகவான் பக்தர்களை காக்கிறார் அப்படிங்கிறது 21வது பதத்திலிருந்து 27. அடுத்து வாழ்வின் துன்பங்கள்ங்கிறது பதம் 28 to 46 பதங்கள் வரைக்கும் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ பகவத்கீதை உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்னு கேட்கிறாரு. என் புதல்வர் அப்படின்னு சொல்லும் போது குரு பரம்பரையில் பிறந்த, குரு பரம்பரையை சார்ந்த என் மகன்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பாண்டுவின் புதல்வர்கள் குரு பரம்பரையை சேர்ந்தவங்க இல்லைங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல ஒரு எண்ணற்ற சுயநலத்தோட அந்த கேள்வியை கேட்பார் திருதராஷ்டிரர். அப்போ சஞ்சயன் கேக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குருஷேத்திரத்தின் மகிமை என்னன்னா, அந்த மகிமை அது புண்ணிய காரியங்கள், தர்ம காரியங்கள் மட்டுமே நடைபெற்ற இடம்தான் குருஷேத்திரம் அப்படிங்கிற புனிதமான இடம். அந்த இடத்துல போர் நடக்கிறதுக்காக எல்லாரும் கூடியிருக்கிறாங்க. இங்க அரண்மனையில திருதராஷ்டிரர் இருக்கிறாரு. அவர் நான் மற்றும் எனது என்ற மனப்பான்மையில மட்டும்தான் இருக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து ஒரு இடத்தை பொறுத்து நம்மளுடைய மனநிலை மாறும் அப்படின்றதுக்கு இந்த ஒரு உதாரணமான ஸ்லைடு என்னன்னா, இந்த இடம் 3மே வித்தியாசமானது. ஒண்ணு ஆஹ் புனித விருந்தாவனம் கோயிலுடைய இஸ்கானுடைய படம். அடுத்து நம்ம உல்லாச யாத்திரை செல்லும் படம். அடுத்து திருமண நிகழ்ச்சிக்கு. இப்ப நம்மளுடைய உடையே எந்தெந்த பொருட்கள் எடுத்துட்டு போவோம்னா, இந்த 3 இடத்துக்கும் ஒரே பொருட்கள் எடுத்துட்டு போக மாட்டோம். ஒரே மாதிரியான உடை அணிய மாட்டோம். அது மாதிரிதான் நம்ம இடம் மாறும்போது நம்மளுடைய மனநிலையே மாறுது அப்படிங்கிறதுக்காக இது சொல்றாங்க. கோயிலுக்கு வேற மாதிரி பொருட்கள் எடுத்துட்டு போவோம். பூஜைக்கான பொருட்கள், ஆன்மீகத்துக்கான தேவையான பொருட்கள் எடுத்துட்டு போவோம். அது மாதிரி இப்போ உங்க போர்க்களத்திலயும் அது மாதிரி அந்த குருஷேத்திரத்திலயும் மனம் மாறும் அப்படிங்கிறதுக்கான உதாரணம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. இடம் நமது உணர்வில் பாதிப்பை உண்டு செய்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா.
குருஷேத்திரத்தின் மகிமைகள். தர்மக்ஷேத்திரம் பாண்டவர்களின் வெற்றியை பறைசாற்றுகின்ற விதமான இடம் அது. வழிபாட்டு ஸ்தலம். அதனாலதான் பகவான் அந்த இடத்த அறிவிச்சிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து தலைவர்களின் குணங்கள். தலைவர்கள்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமா நம்மளுடைய ஆச்சாரியார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவங்களுடைய குணநலன்களும் அவருடைய படமும் போட்டிருக்காங்க. அவருடைய குணநலன்கள் பாருங்க. நேர்மை, அதிகாரத்தை பகிர்ந்தளித்தல், பொறுப்பு, நன்றி உணர்வு, செல்வாக்கு, தொடர்பு திறன், பச்சாதாபம், நன்றி உணர்ச்சி. இத்தனையுமே இருக்கும். ஒரு ஒரு தலைவர்னா இத்தனை குணங்கள் இருக்கணும். வெறும் ஆணவம், கர்வம் அந்த மாதிரி அசுர குணங்களுக்கு இடமே இருக்கக்கூடாது. அசுர குணம் ஒன்று இருந்தாலும் அவங்கள தலைவரா ஏத்துக்க மாட்டாங்க. இங்க இருக்கிறது எல்லாமே தெய்வீக குணங்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஐயா அவருக்கு. அதனாலதான் பகவானின் கருணையால் அவங்க மிகப்பெரிய ஆச்சாரியாராக அவருடைய குருவால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நம்மளுக்கு வழிகாட்டியாகவும் இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரன் நான் மற்றும் எனது என்ற மனப்பான்மை, சந்தேகம், பயம், பாரபட்சம், தீமை நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை, இது எல்லாமே அசுர குணங்களோட லிஸ்ட். அதனால இவரு எண்ணங்கள் நான் எனது அப்படின்னு இருக்கும்போது அவரை சுற்றி சார்ந்தவங்களுக்கும் அதே வைப்ரேஷன் தான் இருக்கும். அதே அலைவரிசையில தான் அவங்களோட எண்ணங்களும் இருக்கும். இவருக்கு இருக்கிறது எல்லாமே அசுர குணங்களின் இயல்பு. ஹரே கிருஷ்ணன். தலைவர் தன் சொந்த இனத்தை அவரை போன்றவைகளையே ஈர்க்கிறார். இனம் இனத்தோடு சேரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க நடக்குது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஐயா அவருடைய ஆத்மாவுடைய ஒத்து போற மாதிரி இருக்கிற இனம், புரிதல் கொண்ட கிருஷ்ண உணர்வு கொண்ட இனத்தை சேர்ந்த பக்தர்களை மட்டும்தான் அவர் இருக்கிறார், ஈர்க்கப்படுகிறாரும் கூட. ஹரே கிருஷ்ணன். நாமும் அப்படிதான் பக்தர்களோட சத்சங்கத்திலே இருக்கணும் அப்படின்னு அறிவுறுத்துகிறார். அடுத்து நமது முக்கிய மதிப்புகளை மறுவரையறை செய்ய பகவத்கீதையை அனுமதிக்கவும். இது நம் குணத்தை சீர்திருத்துவதற்கும் ஆன்மீக பாதையில் நமக்கு உதவும். ஒரு உண்மையான தலைவரிடம் ஈர்க்கப்படுவதற்கும் உதவுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சிறந்த தோட்டக்காரர். பகவத் தர்மத்தை நிலைநாட்டுதல். சிறந்த தோட்டக்காரர் யாரு? தர்மத்தின் தந்தை ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஏன்னா வயல் ஒரு இடம், களம் சொல்றாங்க இல்லையா? அது குருஷேத்திரத்துக்கு ஈக்குவலா சொல்றாங்க. வயல் என்னும் புனிதமான நிலம், குருஷேத்திரம் என்னும் புனிதமான நிலத்தை வயல் ஒப்புமையா சொல்றாங்க. அங்க நெற்பயிர் செழித்து வளருதல் அப்படின்னா தர்மவானான யுதிஷ்டிரரின் தலைமையில் நல்லாட்சி நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்க? தேவையற்ற கலைகள், தர்மத்திற்கு புறம்பாக இருக்கிற திருதராஷ்டிரர் மற்றும் துரியோதனன் அவங்களை எல்லாரையும் கலைந்து எடுக்கிறாரு நம்மளுடைய பரமாத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயர் கேட்கிறாரு. சஞ்சயன் கூறினான், மன்னரே, பாண்டுவின் மகன்களால் அணிவகுக்கப்பட்ட படையை மேற்பார்வையிட்ட பிறகு மன்னன் துரியோதனன் தன் ஆசிரியரை அணுகி பின்வருமாறு கூறினான் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த இடத்துல என்னன்னா, சஞ்சயன் அவர்களுக்கும் தெரியும் இவங்க புனித இடத்துல போருக்கு போறாங்க, இவங்க வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தர்மத்தை தான் ஜெயிக்க வைப்பாங்க, தர்மத்தின் பக்கம் தான் நிற்கிறாருங்கிறது தெரியும். அதனால ஆனாலும் அவரு திருதராஷ்டிரர் மனம் கலங்கி போயிருக்கிறதுனால அவருடைய மனசு குளிர்விக்கிறதுக்காக மன்னன் துரியோதனன் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய மகனை கொஞ்சம் உயர்த்தி பேசுறாரு. ஹரே கிருஷ்ணன். இந்த ஸ்லைட்ல துரியோதனன் துரோணாச்சாரியரின் குறைகளை இவர் என்ன பண்றாரு? கிருஷ்ணர் அந்த பக்கம் இருக்கிறாங்க எல்லாம் பார்த்தோன்னே இவருக்கும் எல்லாருக்குமே கௌரவர்கள் அனைவருக்குமே பயம்தான் அதிகமா இருக்கு. அவங்களுடைய சங்கொலிகள் எல்லாமே கேட்டு இவங்க பதறிதான் போறாங்க. அடுத்து என்ன செய்யறாரு? குறைகளை இவருடைய பயத்தை மறைப்பதற்காக என்ன சொல்றாரு? துரோணாச்சாரியர்கிட்ட போயிட்டு அவருடைய ஆசிரியர், அவருடைய குரு அப்படிங்கிறதை மறந்து கோபத்தை காட்டுறாரு. நீங்க எதிர்த்தரப்புல இருக்க அர்ஜுனருக்கு எல்லாருக்கும் நீங்க தான் வில்வித்தை கத்து கொடுத்தீங்க. இப்ப அவங்கதான் எதிரியா நிக்கிறாங்க பாருங்க. நீங்க கருணை காட்டி விட்டுறக்கூடாது. நீங்க சரியா எனக்காக போரிடணும் அப்படிங்கிறதுல
அது தந்திரத்தோட, ராஜ தந்திரத்தோட குறைகளையா சொன்னாதான் அவங்க பயந்து போரிடுவாரு, நமக்காக பயந்து இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு துரியோதனர் கிட்ட போய் பேசுறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. நம் வாழ்வில் நாம் சில எதிர்மறையாளர்களால் சூழப்பட்டு இருக்கிறோம். அவர்களால் நாம் எவ்வளவு பாதிக்கப்படுகிறோம் என்பதை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். நம்ம வந்து பாசிட்டிவான மக்கள் கிட்ட கூட இருந்தோம்னா தான் நம்மளால பாசிட்டிவா இருக்க முடியும், சிந்திக்க முடியும். எதிர்மறையான ஆள்களோட இருந்தோம்னா அவங்களுடைய உணர்வு நம்மளையும் பாதிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து, என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகன்களால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர் சொல்றாரு துரியோதனன், என் ஆசிரியரே, துரோணாச்சாரியர்கிட்ட சொல்றாரு, பாண்டவின் மகன்களின் பெரிய படையை பாருங்க, உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடர் துருபதாவின் மகன் துருபதான் இருக்கிறாரு, அவருக்கும் துரோணாச்சாரியாருக்கும் ஒரு முன் விரோதம் இருக்கு, அவங்களுக்குள்ள ஒரு சண்டை இருக்கிறது. அதனால துருபதாவின் மகனுக்கும் இவர் தான், துரோணாச்சாரியார் தான் வில்வித்தை கத்துக் கொடுக்குறாங்க. அவரும் எல்லாருமா சேர்ந்து எப்படி திறமையா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு அவங்க ஆப்போசிட் டீம்ல நிக்கிறாங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. தனது படையை பற்றி பெருமையாக பேசிக் கொள்வது. துரியோதனனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்காரு? நேர்மையானவர்களை சந்தேகப்படுவது. இந்த 2 குணம் இப்ப மேலோங்கி இருக்கிறாரு துரியோதனன். ஹரே கிருஷ்ணா. தற்பெருமை பாதுகாப்பின்மையின் அறிகுறி. தற்பெருமை யார் பேசுறாங்களோ அவங்க வந்து பாதுகாப்பை உணரல அப்படிங்கிறதுதான் அதோட வெளிப்பாடு. சந்தேகப்படுதல் வந்து நம் வாழ்வில் நாம் சிலரை இழக்கிறோம். சந்தேகப்படுதல்ங்கிறது அசுரகுணம், தற்பெருமை அசுரகுணம் தான். அன்புக்குரியவர்களை புண்படுத்துகிறோம். இவர் அதே மாதிரி அவருடைய ஆச்சாரியார இப்ப மனதை புண்படுத்திட்டு இருக்காரு துரியோதனன். ஹரே கிருஷ்ணன். அடுத்து, அந்த சேனையில் பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் சமமான வில்லாளிகள் பலரும் இருக்கின்றார்கள். யுயுதானன், விராடன், துருபதன் போன்ற மாபெரும் வீரர்கள் உள்ளனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யார் யார் இருக்கிறாங்கன்னு பெயரை குறிப்பிட்டு அவர் சொல்றாரு. அடுத்து மேலும் கிருஷ்ணகேது, சேகிதானன், காசிராஜன், குருஜித், புந்திபோஜன், ஷைப்பியன் போன்ற சிறந்த பலமிக்க போர் வீரர்கள் பலரும் உள்ளனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வீரனான யுதாமன்யு, பலமுள்ள உத்தமௌஜன். ஹரே கிருஷ்ணா மத்தாஜி. முன்னாடி ஸ்லைட் காட்டுங்க மத்தாஜி. சுபத்திரையின் புதல்வன் மற்றும் திரௌபதியின் குமாரர்களும் இருக்கின்றனர். அபிமன்யு இருக்கிறாரு, சுபத்திரையின் புதல்வன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்படை வீரர்கள் அனைவரும் மாபெரும் வீரர்கள். ஆனால் பிராமணரின் சிறந்தவரே, தாங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக எனது சேனையை வழிநடத்தும் தகுதி வாய்ந்த நாயகர்களையும் பற்றி தங்களிடம் கூறுகிறேன் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் படையில யார் யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பேர்களை, பாண்டவருடைய படைகள்ல இருக்கிறவங்க பேரெல்லாம் சொல்லிட்டாரு. அடுத்து துரியோதனனுடைய படைகள்ல யார் இருக்கான்னு சொல்ல போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மரியாதைக்குரிய தாங்கள் பீஷ்மர், அடுத்து கர்ணன் இருக்காரு, கிருபாச்சாரியார், அஸ்வத்தாமன், விகர்ணன் மற்றும் சோமதத்தன் குமாரனாகிய பூரீஸ்வரன் முதலியோர் போரில் எப்போதும் வெற்றி காண்பவர்களே. நம்மளுடைய டீம்ல படையில இருப்பவங்களும் வெற்றி காண்பவர்னு இவராவே சொல்லிக்கிறாரு. உயர்த்தி சொல்றாரு பெருமைப்பட்டு. எனக்காக உயிரையும் கொடுக்கக்கூடிய எண்ணற்ற மாவீரர்கள் பலரும் உள்ளனர். யுத்தத்தில் வல்லுநர்களான அவர்கள் அனைவரும் பலவிதமான ஆயுதங்களுடன் தயாராக உள்ளனர். ஆயுதப்படை வந்து நம்மகிட்ட பெரிய ஆயுதங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பறைசாற்றுறாரு. பாட்டனார் பீஷ்மரால் சிறப்பாக பாதுகாக்கப்பட்ட நமது பலம் அளக்கவியலாதது. கௌரவர்களுடைய படையை வந்து தலைமை தாங்குபவர் வந்து பீஷ்மர். அதனால தாத்தா அவர்கள் பீஷ்மர் வந்து சிறப்பாக பாதுகாக்கப்பட்டிருக்க நம்ம படைகளை பாதுகாத்து வச்சிருக்கிறாரு. ஆனால் பீமனால் கவனமாக பாதுகாக்கப்பட்ட அந்த வார்த்தைகளை பாருங்க, அவர் சிறப்பாக தான் பாதுகாத்திருக்காங்க. யாரு? பீஷ்மர். ஆனா பீமன் பாண்டவர்கள் படையை
தலைமை தாங்குகிற பீமன் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு, கவனமாக பாதுகாக்கப்பட்ட பாண்டவ சேனையோ அளவிடக்கூடியது. பாண்டவர்கள் சேனை வந்து சிறியது, அளவு கம்மியானது. இவங்க வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்தும் நிறைய படையெல்லாம் சேனை எல்லாத்தையும் வாங்கியிருக்கிறாங்க. யாரு? கௌரவர்கள். அதனால கௌரவர்களுடைய படை வந்து அளவிட முடியாதது. அதனால அவர் பெருமையா சொல்றாரு. அடுத்து படை அணிவகுப்பின் நுழைவாயிலில் தத்தமது போர் முனைகளில் இருந்தபடியே நீங்கள் அனைவரும் பாட்டனார் பீஷ்மருக்கு முழு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் அப்படின்னு எல்லா வீரர்கள்ட்டையும் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஏன் சொல்றாருன்னா, பாட்டனார் வந்து பீஷ்மர் அவர்கள் வந்து வயதானவரா இருக்கிறதுனால அவர் ஒரு திசை நோக்கிய சண்டை போர் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி பார்க்காம விட்டுருவாரு, சைட்ல பார்க்காம கவனக்குறைவா இருந்துட போறாரு. அதனால நீங்க வந்து பாட்டனாரையும் எல்லாரும் பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, மாதாஜி, யாராவது இது வாசிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். வாசிக்கிட்டா மாதாஜி? ப்ளீஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்லோகம் ஒரு நிமிஷம். தஸ்ய சஞ்சயன் ஹர்ஷம் குருவ்ருத்த பிதாமகः சிம்மநாதம் வினத்யோச்சைஹி சங்கம் தத்மோ பிரதாபவான். பின்னர் குரு வம்சத்தின் மாபெரும் வீரரும் பாட்டனருமான பீஷ்மர் தனது சங்கை சிங்க கர்ஜனை போன்று உரக்க ஊதி துரியோதனனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தார். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாபெரும் வீரரும் பாட்டனாருமான பீஷ்மர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய சங்கை எடுத்து சிங்க கர்ஜனை போல ஊதி, அவருக்கும் தெரியும் கிருஷ்ணர் எந்த பக்கம் இருக்கிறாங்களோ அங்கதான் தர்மம் இருக்கும், அவங்கதான் வெற்றி பெற போறாங்கன்னு தெரியும். ஆனா வேற வழியே இல்லை, தன்னுடைய பேர குழந்தை பக்கம் இருக்கணுங்கிற ஒரு கட்டாய சூழ்நிலை, அவரால் பாண்டவருடைய படைக்கு போக முடியாது. அதனால என்ன பண்றாரு, நம்மளால இருக்கிற வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு துரியோதனனுக்கு ஒரு சின்ன மகிழ்ச்சியாவது கொடுப்போம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஒளி மூலமா ஒரு நம்ம ஜெயிப்போங்கிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து உட்பார்வை. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? யாரும் பண்ணல, நான் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. சுந்தரேஷன் மாதாஜி, சுந்தரேஷன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உட்பார்வை. ஹரே கிருஷ்ணா. பீஷ்மர் சங்கு முழங்கினார். துரியோதனிடம் உள்ள பரிவினால் துரியோதனின் பயந்த உள்ளத்துக்கு ஆறுதல் அளிக்க, சிங்கம் போன்ற அவரது நிலையை நிலைநாட்ட, போரில் விட்டுக் கொடுக்க போவதில்லை என்று உணர்த்த, கடமைக்காக போர், வெற்றிக்கு வாய்ப்பில்லை என்று மறைமுகமாக உணர்த்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அந்த பீஷ்மரோட தங்கொலி வந்து எதெல்லாம் நம்மளுக்கு எந்தெந்த கருத்துக்களை எல்லாம் வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. துரியோதன மேல இருக்கிற பரிவு, பாசம், அடுத்து பயந்த உள்ளத்திற்கு கொஞ்சம் ஆறுதல் கொடுக்கிறாரு, அடுத்து சிங்கம் போன்ற அவரது நிலை. பீஷ்மர் வந்து அவ்வளவு பெரிய வரங்கள் பெற்ற, தன் உயிரை தான் மட்டுமே நினைத்த நேரத்தில் நீங்கக்கூடிய ஒரு பெரும் வரம் பெற்ற ஒரு பெரிய போர் வீரர். அவரு மூத்தவர், அவரு இருக்கிறதுலே கௌரவர்கள்லயே பெரியவர், மூத்தவர் அவரு. அதனால அவர் அடுத்து என்ன செய்யறாரு, போரில் விட்டு கொடுக்க போவதில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கடமைக்காக தான் போர் பண்றாரு. நம்ம வந்து கடமைக்காக போர் செய்வோம், ஆனா கிருஷ்ணர் தான் வெற்றி வாய்ப்பு எடுப்பாங்க அப்படின்னு தெரியும். வெற்றிக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்கிறதும் மறைமுகமாக உணர்த்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாரும் படிக்கிறீங்களா? ஹரி ராஜா பிரபுஜி. ஸ்லோகம் இல்லாட்டியும் அந்த இதை மட்டும் கூட வாசிங்க, பொருள் மட்டும். படிக்கிற மாதாஜி. அதன் பின்பு சங்குகள், மத்தளங்கள், முரசுகள், கொம்புகள், தாரைகள் என அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் முழங்க,
அப்போரொளி மிகவும் பயங்கரமாக இருந்தது. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கப்புறமா சங்குகள், எல்லா பக்கமான பாண்டவர்களுடைய சங்குகள், மத்தளங்கள், முரசுகள், கொம்புகள் எல்லாமே அத்தனை வகையான ஒலிகள் அதுல போர்க்களத்துல எழுப்பப்படுது. ஒரே சமயத்துல இருக்கும்போது அது இடியை விட பயங்கரமான பேரொலியாக இருந்து பயங்கரமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மேனகா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கொஞ்சம் மேல போறீங்க. ஸ்லோகம். ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महती ह्यस्तनस्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्गौ भरத்மதுः பிரதத்மதுः. மறுதரப்பில் வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டிய மிகச்சிறந்த ரதத்தில் அமர்ந்திருந்த பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் தங்களது தெய்வீக சங்குகளை முழங்கினர். அந்த ரதத்தின் மேல் தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டிய மிகச்சிறந்த ரதம், அது அக்னி தேவனால் பரிசளிக்கப்பட்ட ரதம். அது எந்த திசையிலும் திருப்பக்கூடியது. அந்த தேர் இருந்தாலே வெற்றி தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பு அம்சம் இருக்கு அந்த தேருக்கு. அந்த ரதத்தில் இருக்கிறாங்க அமர்ந்திருந்த பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் தங்களது தெய்வீக சங்குகளை முழங்கினர். அவருடைய சங்குகள் அனைத்தும் தெய்வீக சங்குகள் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன இருக்குன்னா, நாரதர் அவர்களுடைய படமும் துருவ மகாராஜா, மூத்தவர்களின் ஆசீர்வாதங்கள் என்ற வினையூக்கியமானது உப்பு போல் முக்கியமானது, ஒருவரின் முன்னேற்றத்தை அதிவேகமாக உறுதிப்படுத்துகிறது. நம்மளுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றம் எப்படின்னா, மூத்தவர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கணும். அதாவது மூத்தவர்கள்னா இங்க நாரத முனி அவர்களை காட்டுறாங்க. இந்த துருவ மகாராஜா குழந்தையா இருக்கும்போது பகவான் நாராயணனை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரு, என்னுடைய தந்தை என்கிட்ட அன்பா பழக மாட்டாங்க, அவருடைய சிற்றன்னையோடைய குழந்தையும் சிற்றன்னையும் தான் நல்லா பாத்துக்கிறாங்க, என்கிட்ட பாசம் காட்ட மாட்டாங்க, அதனால நான் ஏன் இப்படி எங்க அம்மாவுக்கு பிறந்தேன், ஏன் என்ன எங்க அப்பா ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி மனவேதனையில இருப்பாரு. அவரு நான் பகவான்கிட்ட இந்த கேள்விகள்லாம் கேட்கணும், வரம் கேட்கணும், எனக்கு பெரிய ராஜ்யம் வேணும், நான் நல்லா இருக்கணும், எங்க அப்பாவை விட அதிகமான ராஜ்யத்தை நான் ஆட்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்காக காட்டுக்குள்ள வரத்துக்காக போவாங்க. அப்ப நாரத முனி அவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் அவருக்கு கிடைக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கிருஷ்ண பக்தருடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைச்சதுன்னா அது பகவானே ஆசீர்வதிக்கிற மாதிரியான ஒரு செயல்தான் அது. அது ரொம்ப முக்கியமான வினையூக்கியாக இருக்கும். நம்மளுடைய முன்னேற்றத்தை அதிவேகமாக உறுதிப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கதை விரிவா நீங்க பாகவதம் புத்தகத்துல இன்னும் பெரிய வகுப்பிற்கு வரும்போது படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் கிருஷ்ணருடைய இருப்பு மட்டுமே எல்லா மங்களங்களையும் அள்ளித்தரும். அவரை சார்ந்த அனைத்துமே திவ்யமானவை. பகவான் கிருஷ்ணரோ வேணுமா, படை உங்களுக்கு வேணுமா, பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட இருக்கிறது அப்படின்னும் போது அர்ஜுனன் எடுத்தது, அவருடைய தேர்வு என்ன, பகவான் கிருஷ்ணர் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு தான் எடுத்தாரு. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முக்கியம், அவருடைய படை நம்மளுக்கு முக்கியம் இல்லை. ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடமே மங்களகரமான இடம், அனைத்து மங்களமுமே இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிட்டா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. வெற்றியின் அறிகுறிகள். தெய்வீக சங்கு. 2. கிருஷ்ணர் இறுதி இருப்பு வெற்றியை உறுதிப்படுத்துகிறது. 3. அர்ஜுன் கொடியில் அனுமான். 4. லக்ஷ்மி தேவி அதிர்ஷ்ட தேவதை. 5. அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அக்னி தேர். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தெய்வீக சங்குகள், வெற்றியின் அறிகுறிகள் என்னன்னா, தெய்வீக சங்குகள் இருக்கு பாண்டவர்கள் கிட்ட. கிருஷ்ணர் பகவானுடைய தெய்வீக சங்கு இருக்கு, பஞ்சஜன்யம் சங்கு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் இறுதி இருப்பு வெற்றி உறுதிப்படுத்துகிறது. பகவானுடைய இறுதி இருப்பே வெற்றி தான். அடுத்து அர்ஜுனன் கொடியில ஹனுமான் இருக்கிறாரு.
அவர் இருந்தாலும் வெற்றி தான். அடுத்து பகவான் எங்க இருக்கிறாரோ அங்க லட்சுமி தேவி இருப்பாங்க. அவங்க வந்து அதிர்ஷ்ட தேவதை. அடுத்து அர்ஜுனனுடைய தேர் வந்து அக்னி பகவானுடைய தேர். அது எந்த திசையிலும் செல்லக்கூடியது, வெற்றியை மட்டுமே பெற்று கொடுக்கும். உலகத்திற்கும் எந்த உலகத்திற்கு சென்றாலும் வெற்றியை பெற்று தரக்கூடியது அந்த அக்னி தேர். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து பகவான் கிருஷ்ணர் பாஞ்சஜன்யம் எனும் தனது சங்கு முழங்கினார். அர்ஜுனன் தேவதத்தம் எனும் சங்கையும், பெருந்தீனிக்காரனும் வீர தீர சாகசங்களை புரிபவனுமான பீமன் பவுண்ட்ரம் எனும் அச்சமூட்டும் சங்கையும் முழங்கினர். இது நம்ம வகுப்பு L1 பார்த்திருக்கிறோம். ஒவ்வொருத்தருடைய சங்குகளுடைய பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திருக்கிறோம். அது எல்லாத்தையும் முழங்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து பகவான் கிருஷ்ணர் ரிஷிகேசர். படிங்க மாதாஜி. பகவான் கிருஷ்ணர் ரிஷிகேஷர். அவரே அனைத்து புலன்களின் உரிமையாளர் ஆவார். நான் உயிர்வாழிகள் கிருஷ்ணரின் அச்சம், நமது புலன்களும் கிருஷ்ணரது புலன்களின் அம்சங்களே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரிஷிகேசர் அப்படின்னா என்னன்னா, புலன்கள், அனைத்து புலன்களின் உரிமையாளர் பகவான் தான். அதனால அந்த நாமம் சொல்லி பகவானை சொல்றது, அதனுடைய அர்த்தம் வந்து புலன்களின் உரிமையாளரே அப்படிங்கிறதுதான் ரிஷிகேஷரே அப்படின்னு சொல்றது. நான் உயிர் வாழ்வுகள் கிருஷ்ணரின் அம்சம். நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடைய பரமாத்மா கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு சிறிய அளவு ஜீவாத்மா தான் நம்ம. அதனால நம்ம வந்து பகவானுடைய அம்சம் வந்து நம்மளுக்கும் அதே குவாலிட்டி எல்லாம் இருக்கும். ஆனா குவான்டிட்டி அளவுதான் நம்ம சிறியவர்கள், சிறிய அளவுல இருப்போம். பகவான் வந்து விபுன்னு சொல்லுவாங்க. அளவில் பெரியவர் அவருடைய அம்சம். நம்மளுடைய ஜீவாத்மாவுடைய அம்சம் வந்து சிறியது, அணு அளவானது. ஆனா குவாலிட்டி வந்து பகவானுக்கு என்ன இருக்குதோ அந்த இதை நம்மளுக்கும் சிறிது கொடுத்திருக்கிறாரு, ஜீவாத்மாக்கும். நமது புலன்களும் கிருஷ்ணரது புலன்களின் அம்சங்களே அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நமது புலன்களை கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக அவரது சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். நம்மளுடைய புலன்களை வந்து அதுக்குதான் நம்மளுக்கு பகவானுடைய அம்சத்தை எதுக்காக நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க, பகவானுக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத உணர்த்துறதுக்காக தான். அதன் பகவானுடைய திருப்திக்காக ஈடுபடுத்த ஆரம்பிச்சோம்னா புலன்கள் அனைத்தும் இந்த 3 குணங்கள், ரஜோ தமஸ் சத்துவ குணம், அதுகளுக்குள்ள இந்த பௌதிகோளத்துக்குள்ளே நம்ம சுழன்றுட்டு இல்லாம நம்ம தந்தை நாட்டிற்கு திரும்புவதற்கான பாதையை அது நம்மளுக்கு வழிவகுத்து கொடுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 1:16, 17, 18. அனந்த விஜயம் ராஜகுந்தி புத்ரோ யுதிஷ்டிரக நகுல சகதேவஷ்ட சுகேஷ மணி புஷ்பகௌ காஷ்யஷ்ட பரமேஸ்வாசக शिखण्डी च மகாரதக திருஷ்டத்யும்னோ விராடஷ்ட சாத்யகிஷ்சாபராஜிதக द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् तत्मुख पृथक् पृथक्. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குந்தியின் குந்தியின் புதல்வரான மன்னர் யுதிஷ்டிரர் ஆனந்த விஜயம் என்னும் சங்கையும் நகுலனும் சகாதேவனும் சுகேஷம் மணி புஷ்பகம் என்னும் சங்கையும் முழங்கினார். பெரும் வில்லாளியான காசிராஜன், பெரும் வீரனான சிகண்டி, திருஷ்டத்யும்னன், விராடன், வெல்லவியலாத சாத்தியகி, துருபதன், திரௌபதியின் புதல்வர்கள் மற்றும் மாவீரரான சுபத்ரையின் மகனை போன்ற பலரும் தத்தமது சங்குகளை முழங்கினார்கள். மன்னரே, இது எல்லாத்தையும் சஞ்சயன் அவர்கள் வந்து தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரன் அவர்களுக்கு அவர் வந்து அங்க போர்க்களத்துல என்ன பேசுறாங்க, என்ன நடக்குதுன்றத பார்க்கவும் முடியும், அனைத்தையும் கேட்கவும் முடியும். அவருக்கு அங்க அரண்மனையிலே இருந்து வியாசருடைய சீடர் அவரு. வியாசர் பகவானுடைய சீடர் தான் சஞ்சயன். அதனால அவருக்கு அந்த ஞானக்கண் வந்து பகவானால் கருணையோடு அளிக்கப்பட்டது. பெற்று அவர் அங்க போர்க்களத்துல என்ன நடக்குதோ அது அரண்மனையில இருந்தே
அவருக்கு பார்த்தும் கேட்டும் அனைத்தையும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து தெய்வீக சங்குகள். இந்த லிஸ்ட் நம்ம L1ல பார்த்தோம். அதேதான் இங்கே இருக்கு. திருதராஷ்டிரன் மகன்களின் இதயங்கள் நொறுங்கின. கௌரவர்கள் இந்த ஒளி அதிர்வு, இந்த புனித சங்கொலி கேட்டு ரொம்ப நடுங்குறாங்க, பயப்படுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து எல்லாமே சங்குகள் உள்பட எவ்வாறு அழகான பெயர் வைக்கப்பட்டு தனி கவனத்துடன் குறிப்பிடப்படுகின்றன பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ என்ன பண்றாங்க, தற்காலத்தில் மனிதர்களையும் எண் வைத்து குறிப்பிடுறாங்க. பட்டியல் எண், உறுப்பினர் எண் கலாச்சாரம் ஆகிவிட்டது. இப்ப இதுல 2 பேர் இருக்கிறாங்க இந்த போட்டோல, நம்பர் 1 நம்பர் 2ன்னு. நம்மளுக்கு அது மாதிரிதான் இப்போ ஆதார் நம்பர் அது மாதிரி வந்திருக்கு. அது மாதிரி சொல்றாங்க, இப்போ கலாச்சாரம் அப்படி இருக்குன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சுதர்சன் பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கரீம் ராஜா பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஓகே பிரபு. கரீம் ராஜா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. இஸ்கோசோ தர்சாஸ்ரானம் ஹிருதயானி வத்யாதராயத் நபச பிருத்திவீம் சைவத் மூலோ இப்பயனு நாதாயன். பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொளியாக எழுந்து பூமியையும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரன் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பல்வேறு சங்கொலிகள் அதான் பேரொளியாக இருக்கு, எழுந்து வானமும் பூமியும் நடுங்குற அளவுக்கு இருக்குதான். அது எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் இதயம் சிதறி போயின அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்லோகன்ல. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்த ஒருவனுக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்திலும் பயப்படுவதற்கு எதுவும் இல்லை. பயம் இன்மைங்கிறது வந்துரும். அது இயற்கையா, அது உணர்ந்தாதான் நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். வார்த்தைகளால அதை வர்ணிக்கவே முடியாது அந்த உணர்வை. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து ராக்கே கிருஷ்ண மாரேக்கே மாரே கிருஷ்ண ராக்கே கே அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் ஒருத்தரை ரட்சிக்கணும், காப்பாத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சா யாராலையும் அதை மாத்த முடியாது. அதே மாதிரி பகவான் ஒருத்தரை அழிக்கணும் அப்படின்னு எடுத்தாலும் அவரை யாராலையும் ரட்சிக்கவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வார்த்தைகள். அடுத்து நாம் கிருஷ்ணரின் பக்கத்தில், தர்மத்தின் பக்கத்தில் இருந்தால் அவரது அனைத்து சகாக்களும் நமக்கு உதவுவார். இதுதான் இதனுடைய அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து 20வது ஸ்லோகம். அச்சமயத்தில் அனுமான் கொடியை தாங்கிய தேரில் அமர்ந்திருந்த பாண்டுவின் மகன் அர்ஜுனன் தனது வில்லை ஏந்தி எய்ய தயாரானான். மன்னரே, அணிவகுக்கப்பட்ட படையில் திருதராஷ்டிரனின் மைந்தர்களை கண்டவுடன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நோக்கி அர்ஜுனன் பின்வருமாறு கூறினான். அது மாதிரி சொல்றாங்க. அனுமான் இருக்கிறாரு திருதராஷ்டிரர் அவர்களே, அந்த தேர்ல உட்கார்ந்து இருக்காங்க. பாண்டுவின் மகன் அர்ஜுனன் இருக்காரு, தன் கையில வில்லை ஏந்தி தயாரா இருக்கிறாரு. அணிவகுக்கப்பட்ட படையில் திருதராஷ்டிரன் மைந்தர்களை கண்டவுடன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நோக்கி அர்ஜுனன் அடுத்து என்ன பேச வர்றாரு அப்படிங்கிறத அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அனுமான் கொடி, அவரோட இருப்பு, அந்த கொடியில அனுமான் அவர்களுடைய படம் இருக்கிறது. அடுத்து வெற்றியின் மற்றும் ஒரு அறிகுறி. அப்போ அந்த தேர்ல அத்தனை புனிதமான அறிகுறி அத்தனையுமே இருக்குது அப்படிங்கிறத திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து 21, 22 அர்ஜுனன் கூறுகிறாரு, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, போர் புரியும் ஆவலுடன் இங்கே கூடியுள்ளவர்களில் எவர்களோடு நான் இந்த மாபெரும் போரில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை பார்க்கும்போது தயவு செய்து எனது ரதத்தை இரு சேனைகளுக்கு மத்தியில் நிறுத்தவும். நான் யார் கூட போரிட போறேன் அப்படிங்கிறத அவங்கள தனியா அரண்மனையில பார்த்திருக்கிறாரு கௌரவர்களை. பேச்சுவார்த்தைகள் நிறைய நடந்திருக்கு. சமரசத்திற்கு பகவான் முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பேச்சுவார்த்தை அப்ப எல்லாமே பாண்டவர்கள் கௌரவர்களும் நேருக்கு நேர் ஒருத்தரை ஒருத்தர் சந்திச்சிருக்காங்க.
ஆனா போர்க்களத்துல அவர்களுடைய முகம் எப்படி இருக்குது, அவங்களுடைய இருப்பு எப்படி இருக்குன்றத அர்ஜுனன் பார்க்க விரும்புறாரு. அதனால இந்த வாமன் போர்ல 2 படைகளுக்கு இடையில தேரை கொண்டு போய் நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றாரு. இதோட நீங்க வகுப்பு முடிச்சுக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 20 ஸ்லோகன் வந்து கவர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து நிறைய தடங்கள் ஆயிடுச்சு. ஆனாலும் பகவான் கருணையால இந்த ஸ்லோகாஸ் இது வரைக்கும் முடிக்கிறதுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வகுப்பை மிக பொறுமையோடு இருந்து கேட்ட அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பாதம் பணிந்த நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு நல்லபடியா நடத்தி கொடுத்ததுக்கு அனைத்து பக்தர்களுக்கும், பகவானுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ மாதாஜி. எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிட்டுலாம் வாஞ்சா கல்பத்தருப்பிய கிருபா சிந்துப்பிய ஏவச்ச பக்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவருக்கு ஜெய். ஜெய் ராமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய் ஜெய். சத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கி ஜெய் ஜெய். பகவத்கீதை और भागवत ग्रंथों की ஜெய் ஜெய். श्री श्री राधा गोविंद की ஜெய் ஜெய். श्री चैतन्य महाप्रभु की ஜெய் ஜெய். अयोध्या श्री राम लल्ला की ஜெய் ஜெய். ஜெய் हरे कृष्ण महामंत्रम की ஜெய் ஜெய். नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. ஹரி All போல். glories to the assembled ஹரி devotees. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே Hari Hari Bol. கிருஷ்ணா. All the glory. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி லீவ் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. வைண்ட் அப் Hare பண்ணிக்கோங்க Hare. மாதாஜி. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Live start பண்ணிடுங்க Mataji. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க தான் வைண்ட் அப் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் இன்னைக்கு அப்பா Mataji தான் ஹோஸ்ட் இருக்காங்களா? நான் தான் ஹோஸ்ட். இல்ல இல்ல நீங்க தான் ஹோஸ்ட். எஸ் மாதாஜி வைண்ட் அப் பண்ணுங்க மாதாஜி.